रियासत आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर में टीडीपी हुकूमत की जानिब से एक मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म नारा चंद्रबाबू नायडू ने माइनॉरिटीज़ से रूबरू खिताब किया। इस मजलिस में माइनॉरिटीज़ की जानिब से आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी चेयरमैन नुमान साहब, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन हिदायत साहब, स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन जलील साहब, स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोमिन साहब के अलावा कड़पा के अमीर बाबू सुभान बादशाह, जिलानी बादशाह, जाकिरुद्दीन, कदरी से एमएलए चांद बादशाह, विशाखापट्टनम से एक्स एमएलए रहमान साहब, कर्नूल से मेयर ने नुमाइंदगी करते हुए चंद्रबाबू नायडू के सामने माइनॉरिटीज़ की मुश्किलों और उनकी फलाह के इक़दाम पर जोर देने का मुतालिबा किया। और दूसरी तरफ से नारा लोकेश साहब ने टीडीपी सरकार की जानिब से दिए गए सहूलियात और स्कीमों का जिक्र किया और चंद्रबाबू नायडू साहब ने माइनॉरिटीज़ की फलाह की उम्मीद को बढ़ाते हुए कई सारे ऐलानात किए, जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की रकम में 10 लाख से 15 लाख तक का ताउन, स्टेट में उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा लाजमी करना, उर्दू स्कूल में टीचर के दाखिले, इस्लामिक रिसर्च सेंटर का क़याम, बेरोज़गार नौजवानों को हर माह 1000 रुपये देना, कड़पा और अमरावती में शाही मस्जिद और हज हाउस का क़याम करना, हज के मुसाफिरों को अमरावती से डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ाम करना, दुल्हनों को दिए जाने वाले 50,000 के स्कीम को बरकरार रखना, छोटे पैमाने पर रोज़गार के लिए 2 लाख तक का माली ताउन, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ज़रिए स्किल डेवलप करना और रोज़गार के मौक़े फराहम करना, वफ़ की ज़मीनों को कब्ज़ादारों के पास से छुड़ाकर अवाम की फलाह व बहबूदी के कामों में लगाना, भूख के कहर को दूर करने अन्ना कैंटीन के ज़रिए सिर्फ 5 रुपये में बेहतरीन ग़िज़ा फराहम करना, बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च के बोझ को दूर करने के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम वापस लौटाना, घर के ज़िम्मेदारान की बेवक्त मौत से घर वालों की मुश्किलों को दूर करने के लिए चंद्र अन्ना बीमा के तहत 5 लाख तक रकम ताउन करना, इमाम और मुअज्जिन को 5,000 से 3,000 मुआवजा देना, मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को हर रमज़ान में 2 जोड़े कपड़े देना, रमज़ान में मुसलमानों के घरों में खुशहाली के लिए रमज़ान तोहफ़ा के तहत पूरा राशन फराहम करना, उर्दू यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज़ की शुरुआत करना, बुज़ुर्गों और बेवा औरतों को 1000 से 1500 तक का माहाना पेंशन देना, माइनॉरिटीज़ में से मिनिस्टर के अहदे पर फायज करना। आइए इस मीटिंग को तफसील से देखते हैं। स्वागतम स्वागतम सर मुस्लिम समाजम మీకు లేచి నిలబడి స్వాగతం తెలుపుతుంది। రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని సాహసం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నారు। అందుకే ఇవాళ ముస్లిం సమాజం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వానికి మద్దతు తెలపడం కోసం గుంటూరుకు नारा हमारा चंद्रबाबु हमारा, नारा हमारा टीडीपी हमारा सेक्युलर व्यवस्था परिरक्षण कोसम మైనారిటీ ప్రజల హక్కుల సంరక్షణ కోసం మన ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు మనందరి ప్రియతమ నాయకులు మనందరికీ తెలుగు వారికి అత్యంత ప్రియమైన స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారికి నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు। జోహార్ ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్। వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం పార్టీ, వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం పార్టీ। మనందరికీ గౌరవనీయులు గుంటూరు నుంచి పార్లమెంట్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన స్వర్గీయ లాల్జాన్ బాషా గారికి కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు నివాళులు అర్పించారు। జోహార్ లాల్జాన్ బాషా, జోహార్ ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్। నారా హమారా, నారా హమారా, నారా హమారా। వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం పార్టీ, వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం పార్టీ, వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం పార్టీ। మైనారిటీ వర్గాల ఆత్మీయ బంధువు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ముస్లిం సమాజం పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న నిత్య కృషి వలులు మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి
మొత్తం ముస్లిం సమాజం సగర్వంగా స్వాగతం పలుకుతుంది. నరేంద్ర మోడీ లాంటి ఫాసిస్టు ప్రధానికి వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న సాహసోపేతమైన పోరాటం మనందరికీ ఆదర్శనీయం. మిత్రులారా, ముస్లిం ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏ ఆపద వచ్చినా మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదుకోవటానికి ముందుకు వస్తున్నారు. వారి నాయకత్వంలో మన సంక్షేమం అభివృద్ధిని సాధించాలని మనవి చేస్తూ ఇప్పుడు దయచేసి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ తమ తమ సీట్లలో ఆసీనులైతే సభా కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. దయచేసి ప్రార్థనా గీతం ఉంటుంది. పెద్దలు మిత్రులందరూ మీ సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. नारा हमारा, नारा हमारा, वर्धिल्लाली चंद्रबाबु गारी नायकत्వం. తెలుగుదేశం పార్టీకి లీడర్ సాయి అలా వెంకటరావు साहब पार्टी के और मिनिस्टर जनाब नौजवान युवा नायकुడు जनाब लोकेश बाबू साहब मिनिस्टर फॉर और पंचायत राज और दूसरे डायस पे बैठे हुए मुख्तलिफ गोवजात से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर्स और जो एमएलए एमपी एमएलसी और कई गोवजात के चेयरमैन और तामाइन भाई बहनों नौजवान साथियों, आज का ये जलसा गुंटूर शहर में एक तारीख जलसा बनाया जा रहा है, जिसमें हमको ये फैसला करना है कि सेकुलर हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए मुसलमान ये फैसला कर चुके हैं कि जो है हम चंद्रबाबू नायडू का साथ देंगे। नारा हमारा, तेलुगुदेशम हमारा, जो बेसहारों का सहारा, तेलुगुदेशम हमारा, चंद्रबाबू नायडू हमारा। इस नाते के साथ हम लोग आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजलाओं से यहाँ पर जोश जज्बात के साथ यहाँ पर शामिल है। ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम चंद्रबाबू नायडू तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने धोखा दी है, हम आपके साथ हैं, हमको हर मुसीबत की घड़ी में आपका साथ देकर हम जो है सेकुलर हुकूमत को आंध्र प्रदेश में बनाने के बराबर जो है आपके साथ हैं। आपको मालूम है कि जो इलेक्शन होने वाला है 19 में, जिसमें दो नौजवान बच्चे जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, नौजवान जिनका कोई प्लान नहीं ना विजन है। ये चंद्रबाबू नायडू साहब एक काफी तजुर्बा रखते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे मायना और शख्सियत है और बड़े बड़े यहाँ के दानिश्वर इनको जो है विजनरी के हैसियत से जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब को हाल ही में कर्नाटक का इलेक्शन में उन्होंने अपना लोहा मनवा कर बीजेपी को रोक दिया और वहाँ पर तेलुगु वालों से अपील की कि सेकुलर हुकूमत चाहते हैं तो आप जो है वहाँ के सेकुलर पार्टियों का साथ देकर वहाँ पे मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत का उन्होंने साथ देकर साउथ इंडिया में बीजेपी को नाकाम बना दिया। अब बीजेपी वाले परेशान हैं कि जो है बाबू का साथ देकर धोखा देकर हम लोग जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अंदरूनी परेशानी तो है। और समझिए कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी अगर कायम दायम होना है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से 25 एमपी हम अगर देंगे तो चंद्रबाबू नायडू साहब हिंदुस्तान की सियासत में एक अहम रोल अदा करेंगे। उसके साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ एमएलए जो है इस वक्त हमारा जो अहम रोल है 60 से 70 एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों का अहम रोल है, उस रोल में जो है हम जिताकर तेलुगुदेशम का भरपूर साथ देकर तेलुगुदेशम को मजबूत और मुस्तहकम बनाकर चंद्रबाबू नायडू की जो है कायदाना सलाहियत को हम मनवा कर साउथ इंडिया में साइड की हैसियत से इम्प्लेस करेंगे। खुदा हाफिज़। नारा हमारा, टीडीपी हमारा. సభకు మరో ప్రపంచంలో తరలి వచ్చిన ముస్లిం సోదరులందరికీ అస్సలాము అలైకుం. మీ అందరికీ తెలుసు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేని విధంగా మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పనిచేస్తున్నారు. మిత్రులారా,
వారి నాయకత్వానికి మద్దతుగా నిలవడం కోసం రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ పటిష్టతే మా లక్ష్యంగా భావించి మీరందరూ ఈ రోజు ఉదయం నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో మరో 20 సంవత్సరాల వరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి తిరుగు లేదని నిరూపించినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ధైర్యం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి విధానం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచన మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమం, మైనారిటీ వర్గాల భద్రత, మైనారిటీ వర్గాల అభివృద్ధి, ఈ 3 లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరంతరం పనిచేస్తున్నారనే వాస్తవాన్ని నేను మీకు ముందుగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇవాళ దేశంలోనే నరేంద్ర మోడీ లాంటి ఒక ఫాసిస్ట్ ప్రధానికి వ్యతిరేకంగా రాజీ లేని పోరాటం చేస్తున్న ఏకైక నాయకుడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సోదరులారా, ఇవాళ ముస్లిం సమాజం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంది కాబట్టే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముస్లిం సమాజం మొత్తం ఏకతాటి మీద నిలబడి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచడానికి గుంటూరుకు తరలి వచ్చింది. నారో హమారో, టీడీపీ హమారో అనే నినాదం ముస్లింల ఆత్మ గౌరవం. మిత్రులారా, ముస్లిం సమాజం లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటుంది. అటువంటి లక్ష్య సాధనలో భాగంగా మళ్ళీ 2019 ఎన్నికల తర్వాత కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉండాలని, ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిని నిర్దేశించే స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని మనమందరం బలపరుస్తామని ఈ సందర్భంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం. మిత్రులారా, ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ ఒక ఫాసిస్ట్ ఆలోచన కలిగినటువంటి ప్రధానమంత్రి. ఈ దేశంలో ముస్లింల సంక్షేమం, ముస్లింల అభివృద్ధి ఇష్టం లేనటువంటి ప్రధానమంత్రి. ముస్లింల సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని సమూలంగా తుడిచివేయాలని కుట్ర చేస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి. అటువంటి ప్రధానమంత్రికి వ్యతిరేకంగా రాజీ లేని ధీరోదాత్తమైన పోరాటం మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనసాగిస్తున్నారు. మీరందరూ చూశారు, కర్ణాటకలో ఎన్నికలు వస్తే మొత్తం భారతదేశంలోని తెలుగు వారందరినీ భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించమని పిలుపునిచ్చినటువంటి ఏకైక నేత మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అందుకే ఇవాళ ముస్లిం సమాజం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పట్ల అభిమానాన్ని పెంచుకుందనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మైనార్టీ భాషాజ్యోతి యువ నాయకులు బాబు గారికి, ఈరోజు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత 16,000 కోట్ల రోడ్డు బడ్జెట్ ఉన్నా కూడా ఏ మాత్రం కూడా ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు రావడం లేకుండా నిర్విఘ్నంగా సంక్షేమ పథకాన్ని తీసుకువెళ్తున్న మన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ రోజు ఆయన ప్రధాని అభ్యర్థిగా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రచారానికి వచ్చేసినప్పుడు తిరుమల వెంకన్న సాక్షిగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఢిల్లీ నగరం కన్నా, రాజధాని నగరం కన్నా స్థాయిలో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణము చేపట్టాలని ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కేవలము మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక చెట్లు నీళ్లు మట్టి తీసుకొచ్చి మన రోడ్లో తుమ్ము కట్టాడు పెద్ద మనిషి. ఆ పెద్ద మనిషి గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ నుండి మహారాష్ట్ర బాంబేకు 1,00,000 కోట్లతో బుల్లెట్ ట్రైన్ చేపట్టాడు. మన నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ కొత్త రాష్ట్రానికి
రాజధాని నిర్మాణం చేసిన దానికి కనీసం 2,000-3,000 కోట్లు మాత్రం కూడా కేటాయించకుండా ఆయన సవతితల్లి ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు. ఇందుకు కారణం ఏమంటే మన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేశ రాజకీయాల్లో ముందు నుంచి కూడా చక్రం తిప్పిన మనిషి. ఆ రోజు రాష్ట్రపతి మైనార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి అబ్దుల్ కలాం నియమించిన వ్యక్తి, దేవేగౌడ గుజరాత్ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసిన మన ముఖ్యమంత్రి గారి లీడర్లు చూసి కూడా భయపడుతున్నాడు. ఈరోజు పెద్దలు, గౌరవనీయులు, నాకు రాజకీయ గురుతౌలీలు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ముస్లింల ఆదర అభిమానులు చూరుకున్న గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మంత్రివర్యులు లోకేష్ బాబు గారికి, గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీ అధ్యక్షులు, తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు కళా వెంకట్రావు గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులకు, గౌరవ శాసనసభ్యులకు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులకు, వేదిక మీద ఉన్న అతిరథ మహారథులందరికీ, ఈనాడు 13 జిల్లాల నుండి ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో కని విని ఎరుగని రీతిలో మొట్టమొదటిసారిగా గుంటూరు పట్టణంలో ముస్లింల మయంతో ముస్లిం అందరూ సముద్ర ఉప్పెన రూపంలో ఈ గుంటూరు మహాసభకు తరలి వచ్చిన సోదరులకి, సోదరి మండలందరికీ ముందుగా అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. సోదరులారా, తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను. 35 సంవత్సరాలుగా ఈ పార్టీలో నేను ఉండడానికి ముఖ్య కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక లౌకిక పార్టీ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎటువంటి మత విఘాతాలకు తావు లేకుండా మత సామరస్యాన్ని, లౌకిక వాదాన్ని కాపాడటమే సిద్ధాంతంగా పెట్టుకున్న పార్టీ. ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు, స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు, వారి హయాంలో 7 సంవత్సరాల పరిపాలనలో కానీ, గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసినప్పుడు కానీ, ఈనాడు 4 సంవత్సరాల 3 మాసాల ఈ పరిపాలన కాలంలో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఎప్పుడు కూడా మత విధ్వంస శక్తులు తల ఎత్తే పరిస్థితి లేకుండా మత సామరస్యాన్ని కాపాడిన ఘనత ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీకి దక్కుతుందనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తాను. కాబట్టి ఈ విషయం అవునా కాదా అనే విషయాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మత సంఘర్షణ జరగలేదు. ముస్లింల మాన ప్రాణ ఆస్తుల్ని కాపాడటమే కాకుండా హిందూ ముస్లిం సోదర భావంతో సహజీవనం సాగించే వాతావరణాన్ని, చక్కటి శాంతియుతమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే ధ్యేయంగా, ఒక ముఖ్య లక్ష్యంగా ఈనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన సాగుతున్న విషయాన్ని సందర్భంగా మేము మనం చేస్తున్నాం. గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక లౌకిక పార్టీ, ఈ రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక లౌకిక పార్టీ. భవిష్యత్తులో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తన లౌకిక విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా మత శక్తులు విజృంభించే పరిస్థితి లేకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. సోదరులారా, ఈనాడు కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉంది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. అటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు మరి గతంలో ఈ రాష్ట్ర హితాన్ని కోరి మనం సహవాసం చేస్తే 4 సంవత్సరాలు ఎటువంటి సహకారం చేయకుండా రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారు, రాష్ట్రానికి మోసం చేశారు. అటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారితో కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏవైతే మైనారిటీ వ్యతిరేక విధానాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం పాల్పడుతున్నప్పుడు మరి గలమెత్తి అడ్డగించిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాల్సిందిగా చేస్తున్నా. ఆనాడు 3 తలాకు 3 సార్లు తలాకు ఇచ్చిన తర్వాత జైలులో 3 సంవత్సరాలు పెడతామంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కుదరదు. దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఒప్పుకోదు. ఈ క్రిమినలైజేషన్
ఈ రకంగా శిక్ష వేయడం అన్యాయం, కక్ష సాధింపు చర్యని ఆనాడు మరి తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంట్ లో రాజ్యసభలో గడవింపి ఆ రకంగా బిల్లులు అడ్డుకోవడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా ఇస్తున్నాం. మనం చేస్తున్నా కశ్మీర్ లో మరి ఆసిఫా బాను అనే అమ్మాయిని మరి దారుణంగా రేప్ చేసి హతమారిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీవ్రంగా ఖండించిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. హజ్ సబ్సిడీని తొలగిస్తే అదే రకంగా 18% టీఎస్సీని విధిస్తే అది కుదరదు, టీఎస్సీని మీరు తీసేయాలి అని డిమాండ్ చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే ఏ రకమైన విధానాలకి పాల్పడి కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నా ఆ చర్యని ఖరాఖండిగా ఖండించడమే కాకుండా దాన్ని ఎదురుబడి అటువంటి చర్యలను అమలు చేయకుండా ఆపే శక్తి, యుక్తి, ఆ సమర్థత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉందన్న విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా గమనించాలి. బీజేపీ పార్టీని కానీ నరేంద్ర మోడీ గాని ఒంటి కాలు మీద నిలబడి ఈ రోజు ధర్మ పోరాటం పేరిట ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మొత్తం 5 కోట్ల మంది జనాన్ని తవ్వెత్తం చేసి బీజేపీకి నామరూపాలు లేకుండా ఈనాడు తొడిచిపెట్టుకుపోయే రకంగా చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సందర్భంగా చేస్తున్నా. ఇక్కడే కాదు, కేంద్రంలో సైతం బీజేపీ ప్రభుత్వం రాకుండా ఆపగలే శక్తి, యుక్తి, సమర్థత, ఆ జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. మనం కనుక ఒక్కటై మనందరం కూడా ముస్లిం సామాజిక వర్గం ఒక్కరై మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బలపరిస్తే 25 పార్లమెంట్ స్థానాల్లో మరి గెలిపించగలిగితే రేపు రాబోయే రోజుల్లో బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ గాని, డిఎంకే పార్టీ తమిళనాడులో గాని, అదే రకంగా మరి జేడీఎస్ పార్టీ కర్ణాటకలో గాని, అదే రకంగా శరద్ పవార్ గారు మహారాష్ట్రలో గాని, బీహార్లో రఘు ప్రసాద్ యాదవ్ గారు గాని, మాయావతి గారు గాని, అబ్దుల్లా గారు గాని, కేజ్రీవాల్ గాని, ఈ రకంగా 13 ప్రాంతీయ పార్టీలు, దేశంలో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఎన్నికల తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి కాకుండా, ఎన్డీఏ మళ్ళీ ప్రభుత్వం రాకుండా ఆపుదల చేసే శక్తి, ఈనాడు రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు సందర్భంగా చేస్తున్నారు. సోదరులారా, ఇక్కడ మనకి 2 పార్టీలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే ఈ రాష్ట్రాన్ని విడిపట్టి ఈ రోజు నామరూపాలు లేకుండా పోతే, ఈ రోజు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ 11 కేసులు ఉన్నాయని భయంతో వైఎస్ఆర్సీపీ బీజేపీ కాళ్ళు మొక్కుతూ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చేతులు పట్టుకుంటూ నన్ను అరెస్ట్ చేయకుండా చూడండి, ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే 2019 ఎన్నికల్లో నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఓడిస్తాను, అదే రకంగా రాబోయే రోజుల్లో పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలిస్తే మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీనే ప్రధానమంత్రి చేస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఈనాడు నరేంద్ర మోడీ గారికి నమ్మబలికి ఈ రోజు బీజేపీతో అంతర్గతంగా లాలూచి రాజకీయాలు చేసి అంతర్గతంగా ఒప్పందం చేసుకుని ఈ రోజు వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నారనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా గమనించాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా గంటకి 59 నిమిషాలు తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి మాట్లాడతారు. 1 నిమిషం 1 సెకండ్ కూడా నరేంద్ర మోడీ గురించి, బీజేపీ గురించి మాట్లాడే ధైర్యం కానీ, ఆ రకమైన పరిస్థితులు కానీ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేవని విషయాన్ని కూడా గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీకి బినామీ పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ, ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీకి బినామీ పార్టీ జనసేన పార్టీ. కాబట్టి మనం కనుక వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి ఓటేసిన, జనసేన పార్టీకి ఓటేసిన అది పరోక్షంగా బీజేపీ పార్టీకి ఓటేసినట్లు అవుతుందనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. లౌకిక వ్యక్తిని, లౌకికవాద పార్టీని, లౌకిక ప్రధానమంత్రిని మనం ఎన్నుకోవాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీని సమర్థించవలసిన అవసరం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాం. ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాల్లో 2300 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ కేటాయించి పురాణాన్ని కానీ, అదే రకంగా ఇమాం మోదరులకి మరి వేతనాలు కానీ, గౌరవ వేతనాలు కానీ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తాం.
ఈ ఒక్క సంవత్సరం 1102 కోట్లు ఇచ్చారనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా గమనించాలి. ఈ రోజు ముస్లిం సమాజం, ముఖ్యంగా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న ముస్లిం సమాజం మీకు రుణపడి ఉన్నారు సార్. ఈనాడు అమరావతి ఏదైతే మీరు ఇక్కడ మరి రాజధాని నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, రాజధాని నిర్మిస్తున్నారు, ఆ చుట్టుపక్కలంతా కూడా ముస్లిం సమాజం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో 7 లక్షల ముస్లిం సమాజం ఉన్నారు. అదే రకంగా కృష్ణా జిల్లా అమరావతి పరిసర ప్రాంతాల్లో 4.5 లక్షల ముస్లిం సమాజం ఉన్నారు. కాబట్టి అమరావతి రాజధాని నిర్మాణ అభివృద్ధి ఫలాలు ఈనాడు ఎక్కువగా ముస్లింలకు దక్కుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నా. ఆ రకంగా అమరావతి నిర్మాణం ముస్లింల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ చివరిగా నేను ఒక విషయం చెప్తున్నా. తెలుగుదేశం పార్టీ నాడు అధికారంలో ఉంది. రేపు 2019లో కూడా ఖచ్చితంగా 100% తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో వస్తుంది. 140, 150 శాసనసభ స్థానాలు, 22 పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలిచి డంకా బజాయించి తెలుగుదేశం పార్టీ రేపు అధికారంలో రాబోతుంది. ఏ పార్టీ అయితే అధికారంలో ఉందో, ఏ వ్యక్తి అయితే మన కోసం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏ వ్యక్తి అయితే మన సర్వం చేసి మనలో ఉన్న పేదరికాన్ని, మనలో విద్యని, మనలో ఉన్న మరి నిలిపే ఉపాధి రహితాన్ని, నిరుద్యోగాన్ని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అటువంటి పార్టీకి మనం వెన్నంటూ ఉండాలని, ఆ రకంగా రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈనాడు గెలిచిందంటే ముస్లింల ఓట్ల సహకారంతో గెలిచిందనే పేరు రావాలని ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చిన ముస్లిం సోదరులకి, సోదరులందరికీ నేను వేడుకుంటూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. అల్లా హాఫీజ్. షరీఫ్ గారికి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజల యువ ఆశయ కిరణం, ఐటీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా కొద్ది కాలంలోనే ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు ప్రతిష్ఠించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి సామర్థ్యాన్ని పొందుకుంటున్న మనందరి యువ ఆశయ కిరణం, మనందరి ప్రియతమ నాయకులు నారా లోకేష్ బాబు గారు మాట్లాడతారు. प्यारे भाई और बहनों को सलाम वालेकुम। आप लोग आपको माइनॉरिटी बुलाते, मगर मेरे दिल में आपके लिए जगह मेजॉरिटी होता है। 2014లో రాష్ట్ర విభజన ఎలా జరిగిందో గుర్తుందా? కట్టు పట్టాలతో మెడబట్టి మన బయటికి ఎంటేస్తాం జరిగింది. ఒక రాష్ట్రానికి ఏమో రాజధాని ఇచ్చారు, ఇంకొక రాష్ట్రం ఏమో అనాథగా వదిలేశారు. ఒక రాష్ట్రానికి ఏమో ఆస్తులు ఇచ్చారు, ఇంకొక రాష్ట్రానికి ఏమో అప్పులు ఇచ్చారు. ఒక రాష్ట్రానికి ఏమో మిగులు బడ్జెట్ ఇస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి 16,000 కోట్ల నోటు బడ్జెట్ ఇచ్చారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయం చూసి ఒక జాతీయ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి న్యాయం జరుగుతుందని ఆ రోజు చంద్రన్న భావించారు. వాస్తవంగా తెలుసు, ఇరు రాష్ట్రాల భారతీయ జనతా పార్టీ 0 అయినా పర్వాలేదు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం పొత్తు పెట్టుకుంటాం జరిగింది. 4 సంవత్సరాలు బీజేపీ నాయకులు బాహుబలి గల పెద్ద సినిమా చూపించారు. మొదటి సంవత్సరంలో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తున్నారు, రెండో సంవత్సరంలో ఇతర రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, ఎన్నికల తర్వాత ప్రత్యేక హోదా ఇస్తున్నారు. మూడో సంవత్సరం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వట్లేదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు. అది ఇచ్చారా? లేదు. ఈఏపీ అన్నారు, నబార్డు రుణాలు అన్నారు, చివరిగా స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అని చెప్పి ఈ రోజు తప్పుకుంటున్నారు. 4వ సంవత్సరం వచ్చేలా ఇతర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి మనకి వెన్నుపోటు పొడుస్తాం జరిగింది.
ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 29 సార్లు మన చంద్రన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళారు. కానీ మోడీ గారి మనసు ఎక్కడ కరగలేదు. 16,000 కోట్ల లోటు మధ్యకుండా ఈ రోజు మనకి ఎలాంటి లోటు లేకుండా మన చంద్రన్న మరి పరిపాలిస్తున్నారు. సంక్షేమం చంద్రన్న జెండా, అభివృద్ధి చంద్రన్న ఎజెండా. యావత్ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిన విధంగా 24,000 కోట్ల రైతు రుణాలు రుణమాఫీ చేసిన ఘనత మన చంద్రన్నది. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి 100 రోజుల్లో 24 గంటల విద్యుత్ ఇచ్చిన ఘనత మన చంద్రన్నది. అంతేందుకు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మహిళలు వచ్చారు. ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక హామీ ఇచ్చింది, డ్వాక్రా సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి మహిళకి 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకుంటామని. ఇప్పటికి 8,000 రూపాయలు ఇచ్చి మా డ్వాక్రా సంఘాల్లో ఉన్న మహిళలు ఆదుకున్న ఘనత మన చంద్రన్నది. ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే చంద్రన్న బీమా ప్రమాదంలో చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు, దాని మరణం అవుతే 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకుంటం జరుగుతుంది. నిన్న కాక మొన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద ప్రజలు ఆకలిలో ఉండకూడదు, అందుకే 5 రూపాయలకే ఈ రోజు చంద్రన్న భోజనం అందిస్తాం జరుగుతుంది. రేపు మార్పు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువకులందరికీ ముఖ్యమంత్రి గారు యువనేతం కింద నెల 1,000 రూపాయలు ఇచ్చి చంద్రన్న ఆదుకోబోతున్నారు. ఎవరు ఇచ్చిన 16,000 కోట్ల లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా సంక్షేమానికి ఎలాంటి లోటు లేకుండా చంద్రన్న ముందుకెళ్తున్నారు. ఇంకో పక్కన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాలు 23 జిల్లాకి కేవలం 2,200 కోట్ల రూపాయలు మైనారిటీ అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. కానీ మన చంద్రన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 4 సంవత్సరాల్లోనే మైనారిటీ సోదరుల అభివృద్ధి కోసం 2,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఇంకో పక్కన కడపలో అదేవిధంగా విజయవాడలో 24 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హాజ్ హౌస్ కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ఇమాములకి 5,000, మౌజములకి 3,000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం కూడా మన చంద్రన్న అందిస్తాం జరిగింది. ఇంకో పక్కన ఉర్దూ భాష అభివృద్ధి కోసం 20 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి ఇప్పటికి ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కూడా మన చంద్రన్న ప్రారంభిస్తాం జరిగింది. ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే మన మైనారిటీ ముస్లిం సోదరులు కూడా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మన చంద్రన్న చేపట్టడం జరిగింది. తులహన్ పథకం కింద 24,000 మహిళలకి ఒక్కొక్కటి 50,000 రూపాయలు ఇచ్చి పెళ్లి కానుక కూడా అందించిన ఘనత మన చంద్రన్నది. 68 సంవత్సరాల వయసులో అహర్నిశలు మన కోసం కష్టపడుతున్నారు చంద్రన్న. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబట్టింది. ఈయన స్పీడ్ చూసాక అర్థమైంది, మనం ప్రోత్సహిస్తే భారతదేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిలబడుతున్న ఏకైక భయంతో ఈ రోజు అనేక ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సింది ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు, ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వండి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు. కానీ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అవినీతి పుత్రుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇంకో పక్కన మోడీ గారి దత్త పుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనందరికీ తెలుసు, కేసులు మాఫీ కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు బీజేపీతో లాలూచి పడ్డారు. అందుకే ఆయన పేరు నేను మార్చా.
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదన్నా, జగన్ మోడీ రెడ్డి గారు అయినా. ఇంకో పక్కన 4 సంవత్సరాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడికైనా ఒకటే చెప్పారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని. కానీ ఎప్పుడైతే మన ఇండియా ప్రభుత్వం నుంచి బయటకు వచ్చామో ఆ అభివృద్ధి అంతా ఇంకా అవినీతిగా కనపడుతుంది. ఒక్కసారి మనందరం ఆలోచించాం. ఎన్నికల హడావిడి మొదలైపోయింది. ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పార్టీలు కులం, మతం, ప్రాంతం వాడి మన మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. నిన్నగా మనం చూసాం, కులం పేరుతో వైకాపా పార్టీ ట్రైన్లు తగలబెట్టారు. మనం ఇండియా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ నాయకులు రాయలసీమ డిక్లరేషన్ అంటారు. ఇంకో పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉత్తరాంధ్ర డిక్లరేషన్ అంటారు. నేను సభాముఖంగా వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నా, ఎందుకయ్యా మా మధ్యలో మీరు చిచ్చు పెడుతున్నారు? 68 సంవత్సరాల వయసులో 24 సంవత్సరాల యువకుడిగా స్పీడ్ పరిగెత్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరు ప్రోత్సహించండి. అంతేగాని లేనిపోని ఆరోపణలు చేయకండి. ఇది సబబు కాదు. నేను పుట్టిన నాటికే అన్న విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి. నేను చెట్టు వేసుకుని స్కూల్కి వెళ్ళే సమయంలో మా నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రి. కానీ ఏనాడు నా పైన ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ రాలేదు. అలాంటిది ఈ రోజు ఒక పక్కన 420 జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇంకో పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా పైన వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. అయ్యా, మళ్ళీ ఈ సభాముఖంగా సవాల్ విసురుతున్నా, మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే సాక్ష్యాలతో సహా ప్రజల ముందర పెట్టండి తప్ప ఇలాంటి అర్థం పరగలు లేని ఆరోపణలు నా పైన చేయకండి. వాస్తవంగా నేను అనుకున్నా, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పవర్ఫుల్ గా ఉంటారని. ఆయన మనకి ఏం చెప్పారు? కేంద్రంలో అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టండి, అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి పోరాడతానని చెప్పాను. తెలుగుదేశం పార్టీ అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఎక్కడైనా తప్పలేదు. ఎందుకు దగ్గరే ఏం తప్పు చేశారు ఆంధ్ర ప్రజలు? ఎందుకు మీరు బీజేపీతో లాలచి పడుతున్నారని సభాముఖంగా అడుగుతున్నా. నేను ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ ఒకటే కోరుతున్నా, పాల్పడుతున్న జనసేన కానివ్వండి, అటు పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటేస్తే ఆ ఓటు డైరెక్ట్ గా కమలంకి వెళ్తుంది. బీజేపీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ, కానీ నేను ఈరోజు పేరు మార్చా. బి అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ, జే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ, పి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ. ఈ బీజేపీకి నేను హెచ్చరిస్తున్నా, కర్ణాటక ఎన్నికల్లో తెలుగు ప్రజలు ట్రైలర్ మాత్రమే చూపించారు. అసలైన సినిమా 2019లో తెలుగు జాతి చూపించబోతుంది. చాలా మంది అనుకున్నారు, తెలుగు జాతితో చాలా మంది పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళందరూ మాడి మసైపోయారు. ఫుల్ మెజారిటీ అన్న విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారిని ఇందిరాగాంధీ గారిని దింపితే తెలుగు ప్రజలు గర్జించారు. ఆ గర్జన తట్టుకోలేక మళ్ళీ 32 రోజుల్లో మన అన్నగారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు ఇందిరాగాంధీ గారు. తెలుగు జాతితో ఎవరు వ్యక్తులు మాడి మసైపోయారు. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, బీజేపీ నాయకులు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అంతేగాని తెలుగు జాతి జోలికి వచ్చినా, మా చంద్రన్న జోలికి వచ్చినా మిమ్మల్ని తరిమి కొడతాను. ఈ సభాముఖంగా చెప్తున్నా. నేను ఇక్కడున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే. గతంలో చూసాం, భారతదేశ ప్రధాని ఎవరు అవ్వాలంటే మొత్తం దేశం
మన చంద్రన్న వైపు చూసేవారు. భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి ఎవరు అవ్వాలంటే ఆనాడు చంద్రన్న అబ్దుల్ కలాం గారిని చేస్తూ జరిగింది. ఆ రోజు మనకి రాబోతున్నాయి. 25కి 25 పార్లమెంట్ కల్పించండి. దేశంలో ప్రధానమంత్రి మన చంద్రన్న నిర్ణయించబోతున్నారని ఈ సభాముఖంగా అంతేకాదు 170కి 170 అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలిపించండి. ప్రారంభించిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తూచా తప్పకుండా లాజికల్ కన్క్లూజన్ తీసుకెళ్లే బాధ్యత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ మళ్ళీ ఒకటి కోరుతున్నా. ఎన్నికల హడావిడి మొదలైంది. కులం, మతం, ప్రాంతం వాడి మన మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మనందరం అప్రమత్తంగా ఉండాలా. ఇలాంటి చిచ్చు పెట్టే వాళ్ళందరినీ మన గ్రామాల్లో మన వీధిలో తరిమి కొట్టాలని సభాముఖంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మా జాతీయ అధ్యక్షుడు వారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జోహార్ అన్న ఎన్టీఆర్, జోహార్ అన్న ఎన్టీఆర్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం. జై హింద్. తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకే కాదు మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజలకు స్ఫూర్తి కలిగించేలా స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశం ఇచ్చిన యువ ఆశాకిరణం నారా లోకేష్ బాబు గారికి ముస్లిం సమాజం తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చినటువంటి నేత. ఆనాటి గోత్ర అల్లర్ల సమయంలో ప్రధానమంత్రికి నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమంత్రిగా అతన్ని గద్దె దించమని మొట్టమొదటిగా హెచ్చరించిన మనందరి నాయకులు ప్రియతమ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ ఫాసిస్ట్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా దేశంలోనే రాజీ లేని పోరాటం చేస్తున్న ఏకైక నేత, ముస్లిం సమాజానికి ఆత్మీయ బంధువు, జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े खुश नसीब है आप लोग ही खुदा के मेहमान बन गए। नारा हमारा, टीडीपी हमारा ఎంత ఉత్సాహంగా వచ్చారంటే చరిత్ర తిరగరాయడానికి వచ్చినటువంటి ముస్లిం సోదరి సోదరులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. నా రాజకీయ జీవితంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మైనారిటీ సమావేశం ఎప్పుడు చూడలేదు. అలాంటి సమావేశానికి నాంది పలికాం. ఇది పోరాట పట్టిమకు మారు పేరు. మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మనకు అన్యాయం చేసిన బీజేపీని, ముస్లిం సోదరుని దగా చేస్తున్న ఈ బీజేపీ పార్టీని, ఎన్డీఏని గద్దె దింపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నా. ఉన్నాము అంటే గట్టిగా చెప్పండి, అవును అని చెప్పాలి. గుంటూరులో వినపడం కాదు, ఢిల్లీకి వినపడాలి. ఢిల్లీలో ఉండే నాయకులు ఉనికి పడాలి. మీ ఆటలు ఇంకా సాగవు. రాబోయే రోజుల్లో గద్దె దింపదామని గట్టిగా గర్జించే సభ ఇది. ఈరోజు ఇక్కడ ఉండే మిమ్మల్ని చూస్తే గుంటూరు జిల్లా దేశభక్తికి మారు పేరు. బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా
పోరాడిన పోరు గడ్డ ఇది. అనేక సందర్భాల్లో మీరు చూస్తే ఆ రోజు పెదనందిపాడులో పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి, పల్నాడులో కన్నెగంటి హనుమంతు తదితరులు పెద్ద ఎత్తున పోరాడారు. ఆ రోజు స్వతంత్ర భారతదేశం కోసం పోరాడిన వారిలో ముస్లింస్ అందరూ కూడా ముందు బాగా ఉన్నారని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ రోజు మీరు చూస్తే ఈ ప్రాంతంలో పుల్లారి సత్యాగ్రహం జరిగింది. ఆ రోజు నజీర్ సాహెబ్ గాని, చింతపల్లి హుస్సేన్ సాహెబ్ గాని, జాన్ అహ్మద్ గాని కీలకమైన భూమిక పోషించారు. ఒకసారి కాదు, స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో అనేక సందర్భాల్లో వీరోచితంగా పోరాడింది మైనారిటీ సోదరులు. అలాంటి మైనారిటీ సోదరుల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అదే సమయంలో మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చదువుకున్నది ఈ గుంటూరులో ఏసీ కాలేజీలో. గుంటూరుకి మన నాయకుడికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అంతేకాదు ఎన్టీ రామారావుకి ఎంతో అభిమాన పాత్రగా ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ పఠాన్ ఉమర్ ఖాన్ ని మొదట 23లో ఎమ్మెల్యేగా చేసింది ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ తర్వాత లాల్ జాన్ బాషా గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో చరిత్ర సృష్టించారు. కానీ విధి మనకు సహకరించలేదు. అయినా కూడా లాల్ జాన్ బాషా స్ఫూర్తి ఎప్పుడూ మనలో ఉంది. అలాంటి స్ఫూర్తిదాయక నాయకత్వాన్ని అందించిన గడ్డ ఈ గుంటూరు జిల్లా అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మనందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. నారా హమారా, టీడీపీ హమారా, రాష్ట్రం మొత్తం గర్జించారు, స్ఫూర్తిని తీసుకొచ్చారు, ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. భవిష్యత్తులో తెలుగుదేశం పార్టీ తప్ప వేరే పార్టీ ఏది లేదు. ముస్లింస్ అంతా కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీతోనే ఉంటామని ముక్త గంటతో చెప్పారు. అవునా కాదా? అవును అనుకుంటే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఇది ఒక చారిత్రక అవసరం. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఓడిపోవాలంటే మన రాష్ట్రంలో అవినీతి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ, ఇంకో పక్క కుట్రలన్నీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఇద్దరిని కూడా ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. వీరిద్దరు కూడా బీజేపీతోనే ఉన్నారు. అందరూ కలిసి నాటకాలు ఆడుతున్నారు. నేను అడుగుతున్నా, మీరు చూస్తున్నారు. రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడుతున్నాం. ఆ రోజు కూడా మనం చేరింది. కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసింది, బీజేపీ న్యాయం చేస్తుందని ఎన్నికలప్పుడు పొందు పెట్టుకుంటే మనకు పూర్తిగా అన్యాయం చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. 4 సంవత్సరాలు 29 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళారు. నా కోసం కాదు, ఈ రాష్ట్రం కోసం, పేద ప్రజానీకం కోసం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఢిల్లీకి వెళ్ళారు. మోసం చేశారు. నేను ఆలోచించాను, ఇంకా ఒక్క నిమిషం కూడా వీళ్లతో ఉండడానికి అవసరం లేదని మంత్రులు రాజీనామా చేశాం. తర్వాత ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చి అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టిన ఏకైక పార్టీ భారతదేశంలో ఎన్డీఏ పైన, మోడీ పైన ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ పార్టీ అని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. దేశంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలను సమీకృతం చేశాం. ఇక్కడ మీ పార్లమెంట్ మెంబర్లు ఉన్నారు. గల్లా జయదేవ్ గారు గళం విప్పారు, గట్టిగా పోరాడారు. మీరు ఒకసారి చూస్తే ఢిల్లీ పార్లమెంట్ లో తెలుగు వారి
వాణి గట్టిగా వినిపించిన వ్యక్తులు మన పార్లమెంట్ ఎంపీలు, అందులో గల్లా జయదేవ్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నారని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఎవరి కోసం? రాష్ట్రం కోసం, పేద ప్రజల కోసం, దగాబడ్డ ఈ రాష్ట్రాని కోసం. అదే సమయంలో ఎన్నో మాటలు చెప్పారు. ఒక పక్క పవన్ కళ్యాణ్ చూశారు, ఒక ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేశారు. 75,000 కోట్ల రూపాయల అన్యాయం జరిగిందని, డబ్బులు రావాలని మాట్లాడి మీరు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టండి, నేను ఢిల్లీకి వెళ్తానని చెప్పి ఎక్కడా కనపడే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఇంకో పక్కన మీ అందరి ఓట్లు వేసుకున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, మిమ్మల్ని మోసం చేశారు, బీజేపీతో కలిశారు, కేసుల కోసం ఆలోచపడి పూర్తిగా దగా చేస్తున్న వ్యక్తి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను మిమ్మల్ని అందరూ ఒకటి అడుగుతున్నా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారితో కలిశారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. కలిశారంటే గట్టిగా చెప్పండి, అవును అని చెప్పండి. వెనకాల గ్యాలరీలో ఉండే తమ్ముడు కూడా చెప్పాలి, గట్టిగా తమ్ముడు కూడా చెప్పాలి. ఒక్క మాట మాట్లాడరు, పన్నెత్తు విమర్శ చేయరు, మనవలు విమర్శ చేస్తారు. ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సింది, రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారు. అలాంటిది ఈరోజు నిలదీయవలసిన వ్యక్తిని ఎక్కడికక్కడ ఎన్నికేసుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, ఇటీవల గ్రామానికి వెళ్ళారు, మైనారిటీ సోదరుల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు, ఎన్డీఏ చేసే పనులు ఎండగట్టారు. ఈ రోజు దేశానికి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి, నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్డీఏ కలిసి నాటకాలు ఆడుతున్నారు. మీ నాటకాలు సాగవని గట్టిగా అందరూ కూడా నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడే సోదరి సోదరులని మీకు పూర్తిగా నమ్మారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. కుట్ర పనింది ఎన్డీఏ అయితే ఆ కుట్రదారులు, పాత్రదారులు ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు. ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో కూడా ఎంతో మంది త్యాగాలు చేశారు, పోరాటాలు చేశారు, కొంతమంది లాలూచపడ్డారు, వాళ్ళకు అండగా నిలిచారు, చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోయారు. ఈరోజు నేను పోరాడేది మైనారిటీ సోదరుల కోసం పోరాడుతున్నాను. దగా మండల రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడుతున్నాను. విభజన చట్టంలో పెట్టిన 18 అంశాలు నెరవేర్చాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తూ పోరాడుతున్నాను. కానీ ఈరోజు వీళ్ళు మాత్రం లాలూచపడి ఒక్క మాట నరేంద్ర మోడీ గారిని మాట్లాడకుండా మనల్ని విమర్శించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఒక విషయం చూస్తే 2004 వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నాం. ఆ రోజు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మత సామరస్యాన్ని కాపాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. హైదరాబాద్ లో 6 నెలలు ఆ రోజు కర్ఫ్యూ ఉండేది. అలాంటివి మీరు చూస్తే కర్ఫ్యూ లేకుండా పోవడమే కాకుండా ముస్లిం సోదరులు అన్ని విధాలు కాపాడిన పార్టీ, మత వైమస్యాలు పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసి మత సామరస్యాన్ని కాపాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కూడా అని ఇస్తున్నా, మైనారిటీ సోదరులకు ఎవరికి అన్యాయం జరగదు, అండగా ఉంటారు. రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా
మీకు అండగా ఉంటాను, మీ హక్కులు కాపాడుతామని మరొకసారి ఈ పవిత్రమైన సమయంలో మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. మీరెవ్వరు కూడా ధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు. నేను భరోసా ఇస్తున్నా, మన రాష్ట్రంలో ఎవరైనా సరే తోక తిప్పితే మా మైనారిటీలు జోరుకు వస్తే ఖబర్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండండి, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టామని హెచ్చరిస్తున్నా. అదే సమయంలో ఈ రోజు నేను చేసే పోరాటం ధర్మ పోరాటం. ఈ రోజు మీరు చూశారు, మొన్ననే మీరు చూస్తే కాశ్మీర్ లో జరిగిన విషయం మీరు చూశారు. ఒక చిన్న అమ్మాయి ఆసిఫా దారుణంగా అత్యాచారానికి గురిగా పడ్డది. దేశమంతా కూడా చంచలం సృష్టించే పరిస్థితి వచ్చింది. దీనికి కారణం ఎవరని అడుగుతున్నాను. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు మీరే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఏం తినాలి, ఎలా బతకాలి, ఎవరేం చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ నీకెందుకు నేను అడుగుతున్నా. భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, అనేక మతాలు ఉన్నాయి, అనేక కులాలు ఉన్నాయి. ఎవరి స్వేచ్ఛకు భంగం కలగకుండా మీరు పరిపాలన ఇవ్వాలి తప్ప మీరు పెత్తందారి వ్యవస్థలో మన మానసిక మనోభావాలు దెబ్బతీయాలనుకుంటే ఇది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తున్నా. ఇంకో పక్క మీరు చూశారు, ఏదైతే త్రిపుల్ తలాక్ ఆ రోజు ఒక రూల్ తీసుకొస్తామన్నారు, ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తామన్నారు. మనందరం కూడా నేను కూడా ఒకసారి అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకున్నాను. అంతవరకు బాగుందని వదిలిపెడితే కాదు, మైనారిటీ సోదరులు మాత్రం త్రిపుల్ తలాక్ చెప్పిన తర్వాత చెల్లదని చెప్పిన తర్వాత కూడా జైలుకు పంపిస్తాం, ప్రాసిక్యూట్ చేస్తామంటే ఇది అన్యాయం అవునా కాదా అని మనం అడుగుతున్నా. ఏ తమ్ముడు అన్యాయం అవునా కాదా? దేశంలో చట్టం అందరికీ ఉంటే అవునా కాదా? ఎందుకు మీరు ముస్లింలు మాత్రం త్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో చెల్లదని చెప్పిన తర్వాత మామూలు చట్టం వర్తింపజేయాలి తప్ప ఏ విధంగా ప్రాసిక్యూట్ చేస్తానని అడుగుతున్నాను. ఈ విషయంలో దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ విషయాలు లేవనెత్తింది, నిలదీసింది, పోరాడింది తెలుగుదేశం పార్టీ. అవునా కాదా మీరు ఆలోచించండి. ఎక్కడున్నారు ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ? నిద్రపోతున్నారు, మోడీ వెనకాల దాంకుంటున్నారు భయపడిపోయి. మనం వీరోచితంగా పోరాడుతుంటే రాజీనామాలు చేసి తిరిగి పందలుగా ఇంటి దగ్గర కూర్చున్నారంటే దీనికంటే ఏం కావాలి తమ్ముళ్ళు నేను అడుగుతున్నా. నరేంద్ర మోడీ గారిని చూసి, ఎన్డీఏని చూసి వీళ్ళ వెన్నెముకలో వణుకు. అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ, అలాంటి వాళ్ళు ఈ నాయకులు. అందుకే నేను చెప్తున్నా, ధైర్యం ఉండే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఓకే తమ్ముడు, ఒకసారి అన్నీ మీటింగ్. అలాంటి మీరు ఒకసారి చూస్తే మనం వీరోచితంగా పోరాడుతున్నాం, అన్ని పార్టీల మద్దతు కూడా వెళ్తున్నాం. ఏ తమ్ముడు కూర్చోండి, మళ్ళా కూర్చోండి. అందరికీ మీరు నారా హమారా టీడీపీ హమారా అంటే మీరేమి గొడవ చేస్తారనుకుంటున్నారు కానీ కూర్చోండి. ఈరోజు అలాంటి పోరాటంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ముందున్నాం. నేను ఒకటే మీ అందరినీ కోరుతున్నా, ఈరోజు మనందరం కూడా ఈ సభ ద్వారా ఎవరైతే ఇలాంటి వారు ఉన్నారో వారందరి పైన తిరగబడవలసిన అవసరం నేను కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్కన మీరు ఆలోచిస్తే ఆ రోజు గోత్రా సంఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో
నరేంద్ర మోడీ గారు రాజీనామా చేయాలని చెప్పింది తెలుగుదేశం పార్టీ, డిమాండ్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ. అంతేకాదు ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ పుస్తకం తమలో వినాలి. ఈ పుస్తకం ఒకసారి చూస్తే ఏపీకే అబ్దుల్ కలాం గారు ఆయనే రాశారు ఈ పుస్తకాన్ని. అందులో కూడా నా సవాళ్ళ జీవితంలో మేలు మలుపులు, వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ కొనసాగింపు. ఈ పుస్తకంలో ఆయన మీద చూస్తే స్వయంగా ఆయన పేజీలు 14 పేజీలు రాశారు. ఆ రోజు అన్నామల యూనివర్సిటీలో ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటే ఆయన దేశ అధ్యక్షుడిగా నామినీ చేసిన సందర్భాన్ని ఆయన పుస్తకంలో రాశారు. మామూలుగా ఆయన రోజంతా కంప్లీట్ చేసుకుని నా గదికి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నా విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ ఏ కళానిధి కూడా దారిలో కలిశారు. ఆయన చెప్పారు, నా కార్యాలయం ఫోన్ రోజంతా మోగుతూనే ఉంది, ఎవరో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని. నా గదికి చేరుకుంటుండగానే ఫోన్ మళ్ళీ మోగసాగింది. నేను ఫోన్ తీసుకోగానే అవతల నుండి ఒక గొంతు, మీతో ప్రధానమంత్రి మాట్లాడతారు అని చెప్పారు. ప్రధానితో మాట్లాడేందుకు ఫోన్ కలుపుతూ ఉండగానే సెల్ ఫోన్ లో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడారు. ఆయన ప్రధాని నుండి ఫోన్ వస్తుందని తెలియజేసి ఆయన కోరేదానికి దయచేసి కాదనవద్దు అని చెప్పారు. అంటే ఆ రోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే అబ్దుల్ కలాం గారిని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రతిపాదించినప్పుడు ఆ రోజు వాజ్పేయి గారు దీన్ని ఆమోదించడమే కాదు, దీన్ని ఇమీడియట్ గా ఆయన కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పి దీనికి యాక్సెప్ట్ చేయించాలని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అంటే మైనారిటీ సోదరులకు ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంది. ఒక దశలో అలెగ్జాండర్ గారిని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా చేసిన నేను ఒకటే చెప్పాను, ఈ దేశానికి అన్ని విధాల అర్హత కలిగిన వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం గారు. ఆయనే ఉండాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారిని ఒప్పించి అబ్దుల్ కలాం గారిని ఒప్పించి దేశ అధ్యక్ష పదవికి సహకరించిన ఏకైక పార్టీ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నో చరిత్రలు సృష్టించాం. 1, 2 కాదు, ఇక్కడ ఒకరిద్దరు ఎప్పుడూ ఉంటారు. కుండ పాలనలో ఒక చిన్న విషం కొట్టేస్తారు. మనం దాని గురించి భయపడక్కర్లేదు. మనది దృఢ సంకల్పం, ఉక్కు సంకల్పం. ఎవరైనా వచ్చినా అడ్డంకులు సృష్టించాలనుకున్నా మీ ఆటలు సాగవని గట్టిగా తప్పట్టుకోండి, హర్షాన్ని ఆమోదాన్ని తెలియజేయాలి. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితులు ఒకరి దాన్ని పంపించో లేకుంటే ఇంకోటి చేయాలనుకుంటే వీళ్ళ ఆటలు ఇక్కడ సాగవు. కబద్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండవని ఈ సభలో మరొకసారి మన ఎదురించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఒక పవిత్రమైన సభ, పవిత్రమైన ఆశయాల కోసం పెట్టుకున్న సభ. ఈ సభ నారా హమారా టీడీపీ హమారా అని ప్రారంభించిన రోజుల నుంచి చాలా మంది గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తున్నాయి. తమ్ముళ్ళు ఎక్కడికెక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు, తప్పుడు వార్తలు రాస్తున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, రేపు ఎన్నికల్లో ఒక్క ఓటు కూడా ఈ మైనారిటీ సోదరులు వేరే పార్టీలకు వేయరు. అన్ని ఓట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకే వస్తాయి. అవునా కాదా? అవును అనుకుంటే గట్టిగా చెప్పండి, హర్షాన్ని ఆమోదాన్ని. ఇంకొకటి అడుగుతున్నాను,
బీజేపీతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిశారా లేదా? కలిశారంటే మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. రాష్ట్రానికి అందరికీ అర్థం కావాలి. రెండు చేతులు ఎత్తి చూపేయండి. అవును కలిశారు, మేము నమ్మామని. ఇలాంటి పార్టీకి ఒక ఓటేస్తారని మొదలవుతున్నా. ఓటేస్తే ఎవరికి పోతుంది? ద్రోహం చేసిన బీజేపీకి అవునా కాదా? అవును అయితే గట్టిగా చేతులు చూపేయండి. పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? పిలికిలి బిగించి చూపించండి. ఆ పౌరుషమే నేను కోరుకుంటున్నా, ఆ పట్టుదల నేను కోరుకుంటున్నా. తమ్ముడు మన జోరుకు వస్తే ఖబర్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. వదిలి పెట్టవని గర్జించవలసిన సమయం వచ్చింది. అది గుంటూరు సభ ప్రారంభమవుతా ఉంది. ఒక మహిళ, ఒక ముస్లిం సోదరులు, యువత, మీ భవిష్యత్తుకు నేను భరోసా ఇస్తా. నేను అండగా ఉంటా. మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. నాకు అండగా ఉండే బాధ్యత మీది. మీరు ఒకసారి మీరు చూస్తే ఆ రోజు కూడా కాంగ్రెస్ హయాంలో మనకు అన్యాయం జరిగిన, నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉరుగు రెండో భాష చేశాం, షాదీ ఖానాలు ఇచ్చాం, హైదరాబాద్ లో హాజ్ హౌస్ కట్టాం, మసీదులకు ఆర్థిక సహాయం చేశాం, మైనారిటీలకు అండగా నిలబడ్డాం. ఈ రోజు మీరు ఒక్కసారి చూస్తే పెద్ద ఎత్తున మైనారిటీ సోదరుల సంక్షేమం కోసం అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాం. ఒక్క దుల్హాన్ కార్యక్రమం, మా ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేయాలని దుల్హాన్, ఈ రోజు మీరు చూస్తే పెద్ద ఎత్తున దుల్హాన్ కార్యక్రమానికి చేపట్టి మొట్టమొదటిసారిగా 50,000 రూపాయలు ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ల కోసం మీకు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం, అవునా కాదా? ఈ కార్యక్రమం మంచిది, అవునా కాదా? పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, మా ఆడబిడ్డలు కష్టాల్లో ఉన్నారు. అందుకే 50,000 ఇచ్చాను, ఎవరికి మరింతగా ఇచ్చాను. ఈ సంవత్సరం మీరు చూస్తే బడ్జెట్ లో 100 కోట్లు పెట్టాం. పాత్రలన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. దుల్హన్ పేరే ఉంటుంది, నిబంధనలు అవే ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క మైనారిటీ ఆడబిడ్డకు పెళ్లి చేసే బాధ్యత దుల్హన్ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తామని గట్టిగా ఈ సంవత్సరం తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడు పాత్రలన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తాం. ఇంకో పక్క కొత్తగా కూడా ఇవ్వడానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ రోజు ఇమాములకి, మౌజములకి దేశంలో ఎక్కడా లేదు 5,000 రూపాయలు 3,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఇమాముల్ని మౌజములు కోరుతున్నా, మీరు దువా చేయండి. ఈ ప్రభుత్వం బాగుండాలని దువా చేయమని మౌజముల్ని, ఇమాముల్ని కోరుతున్నానని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. పేదవాళ్ళు పూజలు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. రంజాన్ తోఫా ఉంది, ఒకటే చూశాను. రంజాన్ సమయంలో పవిత్ర మాసంలో మీరు ప్రార్థన చేస్తూ అల్లాహ్కు దువా చేస్తూ ఉంటే మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారని పేదవాళ్ళకందరికీ రంజాన్ తోఫా ఇచ్చాను. మళ్ళీ సంక్రాంతి సమయంలో రెండోసారి కూడా సంక్రాంతి కానుక ఇచ్చాను. 2 సార్లు మా మైనారిటీ సోదరులకి గిఫ్ట్ ఇచ్చానంటే అది నా ప్రత్యేకమైన అభిమానం మీ పట్ల, అవునా కాదా? అవునైతే గట్టిగా చెప్పండి. ఇంకొక పక్కన హాజ్ హౌస్లు
2 కట్టిస్తున్నాం, కడపలో కడుతున్నాం, విజయవాడలో కడుతున్నాం. బ్రహ్మాండమైన హాజ్ హౌస్ కట్టి అక్కడనే మసీదు కూడా పెట్టి అన్ని విధాలా ఈ హాజ్ హౌస్ కు శ్రీకారం చుట్టాను. 10,000 మంది హాజ్ యాత్రకు పోయేట్టుగా 4 ఏళ్లలో ఏర్పాట్లు చేశాం. రాబోయే సంవత్సరంలో డైరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ ఉంటుంది. మన అమరావతి నుంచే డైరెక్ట్ గా హాజ్కి వెళ్ళే ఏర్పాటు చేస్తామని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. మైనారిటీ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, బాగా వెనుకబడ్డారు. సర్కార్ కమిషన్ చెప్పింది, అనేక రిపోర్ట్లు ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని చదివించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి. విదేశం ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం? ప్రతి ఒక్క మైనారిటీ సోదరులు చదువుకోవాలంటే 10 లక్షల నుంచి 15 లక్షల రూపాయలు విదేశ విద్యకు ఎంతమంది కావాలని ఇచ్చి పంపిస్తామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎన్టీఆర్ ఉద్యోగుల కింద ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున పోటీ పరీక్షలకు ట్రైనింగ్ లో ఇప్పిస్తున్నాం. ప్రవీణ్ గాని మన దగ్గర గాని పెద్ద ఎత్తున పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకో పక్కన ట్యూషన్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నాం, పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నాం, ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నాం. మైనారిటీ సోదరులందరికీ స్వయం ఉపాధి కింద పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేశాం. మైనారిటీ యూత్ని నైపుణ్యాల్లో అభివృద్ధి చేయడం కోసం ముందుకు పోతున్నాం. ఉర్దూ కంప్యూటర్ శిక్షణలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాం. ఇంకో పక్కన ఒకసారి చూస్తే ఎవరైనా మల్టీ డిసిప్లిన్ సెక్టర్స్, మల్టీ సెక్టర్స్ డెవలప్మెంట్ ఉందో అందులో కూడా పెద్ద ఎత్తున ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. ఇంకో పక్క ఏదైతే ఈరోజు రోషిని కింద, దుకాన్ మకాన్ కింద పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేశాం. మసీదుల కోసం 152 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం. రంజాన్ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున మీరు చూసినప్పుడు మసీదుల సుందరీకరణకు డబ్బులు ఇచ్చాం. అంగన్వాడీ సెంటర్లన్నీ అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. అనంతపురంలో ఉర్దూ మీడియం కాలేజ్ కానీ, గుంతకల్లో 100 పడకల బాలికల హాస్టల్స్ కానీ, కదిర్లో బాలికల హాస్టల్స్ కానీ ఏర్పాటు చేశాం. ఇక్కడే గుంటూరు జిల్లాలో బ్రహ్మానందరెడ్డి హై స్కూల్లో కొత్త భవనాల నిర్మాణం, ప్రకాశ్ నగర్ మున్సిపల్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో హై స్కూల్ గా అప్గ్రేడ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. కడపలో ప్రొద్దుటూరు కానీ, రాయచోటి కానీ ఇవంతా కూడా అక్కడుండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా అప్డేట్ చేస్తున్నాం. కొత్తగా 400 పడకల హాస్టల్స్ ని ఐటీఐలో, 50 పడకల హాస్టల్స్ కొత్తగా ఉర్దూ జూనియర్ కాలేజ్ 5, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాంప్లెక్స్ 8, సద్భవన్ మండపాలు 6, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు 2 ఇచ్చాం. ఇటీవల మీరు చూస్తే మన నాయకులందరూ ఉన్నారు. జలీల్ ఖాన్ నేతృత్వంలో వర్క్ బోర్డు ఏర్పాటు చేశాం. మొమిన్ అహ్మద్ హుస్సేన్ ఆధ్వర్యంలో హాజ్ కమిటీ వేశాం. ఎండి హిదాయత్ నేతృత్వంలో మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. జియావుద్దీన్ ని మైనారిటీ కమిషన్ వేసుకున్నాం. ఎండి నౌమన్ ని ఉర్దూ అకాడమీకి పెట్టుకున్నాం. చాంద్ బాషాని మైనారిటీ లెజిస్లేటివ్ కమిటీలో పెట్టుకున్నాం. ఫరూక్ గారిని ఏది పెద్దల సభలో శాసన మండలి చైర్మన్ గా ఎంపిక చేసుకున్నాం. మన ఎండి షరీఫ్ గారికి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చాం. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, మీరు రాజకీయంగా ఎదుగుదల రావాలి, మీరు రాజకీయంగా ముందుకు రావాలి, మీలో ఐకమత్యం రావాలి, మీలో నాయకత్వం రావాలి. రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మరొకసారి మీ అందరికీ ఆలోచిస్తున్నా. నేను అవకాశం ఇస్తాను.
చేయూతనిస్తాను. అందిపుచ్చుకునే బాధ్యత మీరు తీసుకుంటామని గట్టిగా చెప్పండి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. తొందరలోనే మైనారిటీ మంత్రిని కూడా తీసుకుంటారని ఈ సభా సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా, సామాజికంగా అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతని తీసుకుంటాను. నాకు కావాల్సింది మీ అందరి సహకారం, మీ అందరి ఆశీస్సులు. అందరం కలిసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలపడానికి మీరందరూ కూడా కలిసి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరు చూశారు, అదే మాదిరిగా ఏదైతే బాబన్న కూడా ఒక చైర్మన్ గా ఇస్తాం. ఇంకో పక్క మన విజయవాడ నుంచి పోలీస్ హౌసింగ్ కూడా నాగుల మీద నామినేట్ చేసుకున్నాం. ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్నో ఇవ్వాలని నేను ఆశిస్తున్నా. తప్పకుండా చేయడానికి ముందుంటానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మీరందరూ కూడా నిన్నే చూశారు, నేను ముంబై వచ్చాను. మన అమరావతి కోసం బాండ్స్ ఇష్యూలు ఏం చేసి నా మీద ఈ ప్రభుత్వం పైన నమ్మకంతో 2,000 కోట్ల రూపాయల బాండ్లు 1.5 గంటలో వచ్చాయంటే అది మనకుండే విశ్వసనీయత. అవునా కాదో తమ్ముడు నేను చెప్పండి. అదే వేరే వాళ్ళ పైన నమ్మకం వచ్చేదాన్ని మేము అడుగుతున్నా. అవినీతి పనులు చూస్తే నమ్మకం రాదు, వచ్చేవాడు పారిపోతారు. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక నమ్మకం, ఒక సమర్థత ఒక రోజుతో వచ్చేది కాదు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్రమశిక్షణగా ఉండి మనం చేసే పనుల వల్ల, మనం చేసిన పనుల వల్ల వచ్చిన ఫలితాల వల్ల ఈరోజు అందరూ కూడా మన మీద ఒక నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. మీరందరూ ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలి, 2016లో మీరందరూ ఆధారపడ్డారు. మా పిల్లలకు చదివేట్లా, ఉద్యోగాలు ఏ విధంగా, మాకు పింఛన్లు వస్తాయా, లేకపోతే మా బ్రతుకు ఏమవుతుంది అని అధైర్యపడిపోయారు. నేను ఒకటి హామీ ఇచ్చాను, అధైర్యపడద్దండి, నేను అండగా ఉంటా, హక్కుల కోసం పోరాడదాం. మీకు ఏ సమస్యలు లేకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలు ఆదరించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి మీ ఎవరికి ఎక్కడా కష్టాలు లేకుండా అన్ని పనులు చేశాను. రైతులకి 24,000 కోట్ల రూపాయలు రుణ విముక్తి చేశాను. డాక్రా సంఘాలకి 10,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క మెంబర్కి ఇచ్చి 10,000 కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేయించాం. అదే సమయంలో మీరు చూస్తే నేను ఒక మాట చెప్పాను, మీ ఇంటికి పెద్ద కొడుకుగా ఉంటా, పెద్ద దిక్కుగా ఉంటారని 52 లక్షల మందికి ఎన్టీఆర్ భరోసా కింద పింఛన్ ఇచ్చే ఏకైక ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. ఒకప్పుడు దెయ్యాలు కూడా పింఛన్లు తీసుకున్నాయి. తెలుగుదేశం దెబ్బకు దెయ్యాలు శ్మశానానికి పారిపోయినాయి. తమ్ముళ్ళు ఎక్కడ దెయ్యాలు లేవు. నిజమైన వ్యక్తులకే పింఛన్లు ఇస్తున్నావునా కదా? అది కూడా బయోమెట్రిక్స్ పెట్టాలి. ఈ కాంగ్రెస్ దొంగల కథ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ దొంగల కథ నాకు తెలుసు. వీళ్ళు జోబులు కొట్టే రకం. అందుకే ఆలోచించాలి, వీళ్ళ ఆటలు సాగకూడదని బయోమెట్రిక్ పెట్టి ఆధార్తో అనుసంధానం చేసి ఈరోజు పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. మీ ఊళ్ళో మీకు సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా? అందుతున్నాయని సేల్ పైకెత్తండి. ఇంకొక పక్కన బియ్యం కూడా, రేషన్ కానీ, అందులో కందిపప్పు కానీ, చక్కెర కానీ అవి కూడా బయోమెట్రిక్స్ పెట్టాలి. ఇంకో పక్క మీద చూస్తే చంద్రన్న బీమా
ఎవరైనా చనిపోతే ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడకూడదని 5 లక్షల రూపాయలు, యాక్సిడెంట్ లో చనిపోతే సహజ మరణానికి 2 లక్షల రూపాయలు, బంధువులు చూసుకోకపోయినా కన్న తల్లిదండ్రులు చూసుకోలేకపోయినా ఒక అన్నగా ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉండాలని ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. ఒక భరోసా ఇచ్చాను, ఒక నమ్మకాన్ని ఇచ్చాను. అదే మాదిరిగా పెళ్లిళ్ల కోసం దురహం తీసుకొచ్చాను. కష్టంలో ఉన్నాం, సుఖంలో ఉండాలి, మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లిళ్లు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. అన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టాం. అన్నా క్యాంటీన్ ద్వారా ఈ పేదవాళ్ళకి 5 రూపాయలకి టిఫిన్ కానీ భోజనం కానీ రాత్రి భోజనం కానీ ఇస్తున్నాం. బాగుందా తమ్ముడు? మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. బాగా ఉందంటే గట్టిగా చెప్పండి ఎవరు బాగున్నది. నేను ఒకటి హామీ ఇస్తున్నా, ఇక్కడ మతాలు లేవు, కులాలు లేవు, పేదరికమే మన కులం. అందుకే పేదవాడు బయట పనికి పోతే మళ్ళీ హోటల్కి పోతే 30 రూపాయలు అయిపోతుంది కాబట్టి 5 రూపాయలకే భోజనం పెట్టాలని, అది కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం గౌరవప్రదంగా భోజనం పెట్టాలని మంచి వాతావరణంలో భోజనం పెట్టాం. దేశంలో ఎక్కడ పెట్టినా భోజనాలు పెట్టారు కానీ రోడ్డు పక్కన పెట్టే పరిస్థితి ఉంటే కాదు. నా పేదవాడిని గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతోనే బ్రహ్మాండమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాం తమ్ముళ్ళు. ఇంకో పక్క రేపు ఎల్లుండు అక్టోబర్ 2వ తారీఖు నుంచి ముఖ్యమంత్రి యువ నేస్తం వస్తా ఉంది. చదువుకున్న పిల్లలకు 1000 రూపాయలు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది ఎక్కడా లేదు, ఎవరు సాహసం చేయలేరు. మన దగ్గర డబ్బులు లేవు, మనస్సు ఉంది. అందుకని నా తమ్ముళ్ళు ఆదుకోవాలి, యువకులకు అండగా ఉండాలి. అందుకే పేరు కూడా యువ నేస్తం అనే పేరు పెట్టి యువతకు అండగా ఉండాలని, చేయూతలు ఇవ్వాలని, వాళ్ళని పైకి తేవాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోయాం. ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే ఈరోజు 1-2 కార్యక్రమాలు కాదు, అనేక కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టాం. అన్ని కూడా ఇంకొకసారి మీరు చూసినప్పుడు రోజువారీగా ఏ కార్యక్రమం ఎంత జరుగుతుందో సమాచారం కూడా తెప్పిస్తున్నాను. మీ అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. నా దగ్గర నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నా, అవునా కాదా? ఫోన్లు వస్తున్నాయా? ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో పింఛన్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు పింఛన్ వచ్చిందా లేదా అని అడిగిన సందర్భాలు చరిత్రలో ఎప్పుడైనా ఉన్నాయా? ప్రతి ఒక్క పనికి మీ దగ్గర సమాచారం తీసుకుంటున్నాం. 15 లక్షల మందికి ఫోన్లు చేసి మీకు ఇంకా మెరుగైన పరిపాలన ఇవ్వాలి, పనులు తృప్తికరంగా ఎన్నికలు చేసే పరిస్థితికి వచ్చామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. అందుకని ఈరోజు మన పరిపాలనలో మీరందరూ ఆనందంగా ఉండాలని, తృప్తిగా ఉండాలని ఈ కార్యక్రమాలకు అన్నిటికీ నేను నాంది పలికాను. ఇటీవల మీరు ఒకసారి చూస్తే మనం బీజేపీ పైన పోరాటం సాగించాం, గట్టిగా పోరాడుతున్నాం. కానీ ఇప్పటికి కూడా ఏమాత్రం చలించలేదు. ఒక పక్క మీరు చూస్తే ప్రత్యేక హోదా మన హక్కు, అవునా కాదా? ప్రత్యేక హోదా కావాలా లేదా? ప్రత్యేక హోదా కావాలంటే గట్టిగా చెప్పండి కొట్టి ప్రత్యేక హోదా కావాలి, ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్ర రాష్ట్రం చెప్పండి. మనం ప్రత్యేక హోదా పైన పోరాడుతుంటే కడాన ఒకప్పుడు తప్పు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మేము కూడా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పే పరిస్థితి వస్తే
ఈ కొండే నాయకులు మాత్రం లాలోచి రాజకీయాలు చేసి మన ప్రత్యేక హోదాని తప్పుదోవ పట్టించే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వదిలిపెట్టాం. తెలుగు వారిది ఉడుం పట్టు. అవునా కాదా? వదిలిపెడతారా తమ్ముళ్ళు? మీరు సాధిస్తామా లేదా? సాధిస్తాం. ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తామని గట్టిగా నేను ప్రత్యేక హోదా అంట సాధిస్తామని ఉక్కు పిడికలు బిగించి చెప్పాలి. ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక హోదా అంట ఆంధ్రుల హక్కు అంటారు. ప్రత్యేక హోదా అని చెప్పాలి. ఆంధ్రుల హక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు. ఇది మన హక్కు. ఇది మనకు విభజన చేసినప్పుడు, విభజన చేసే ముందు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి విభజన చేశారు. అందుకే ఆ విభజన నిలబెట్టుకోమని ఈ సభ ద్వారా గట్టిగా కోరుతున్నా. ఇంకో పక్క 18 డిమాండ్లు ఉన్నాయి. ఆర్థిక లోట్లో మోసం చేశారు. వెలుగుబడిన ప్రాంతాలకు 50 కోట్లు ఇస్తామని, సంవత్సరానికి ఇస్తామని అది మోసం చేశారు. అమరావతి రాజధానికి డబ్బులు ఇస్తామని, రాజధాని నిర్మాణానికి సహకరిస్తామని మోసం చేశారు. విశాఖపట్నంలో రైల్వే జోన్ ఇస్తామని అది లేదు, గది లేదు. కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతామని దాని ఊసే లేదు. కాకినాడలో పెట్రోలియం రిఫైనరీ పెడతామని చెప్పి మోసం చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఇది కాకుండా మన అమరావతిలో, విజయవాడలో, అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలో రైల్వే జోన్లు పెడతామని, ఏదైతే మెట్రో రైలు పెడతామని, ఇంకో పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే అనేక విధాలుగా సహకరించి విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డబ్బులు ఇస్తామని అన్ని కూడా మోసం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. కానీ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, వదిలిపెట్టాం. వడ్డీతో సహా కలెక్ట్ చేస్తాం, మీతో పోరాడతాం. మీరు మామూలుగా ఇస్తే ఇవ్వండి, ఇవ్వకపోతే ఎన్డీఏని ఓడించైనా సరే మన హక్కులు సాధించుకుంటామని గట్టిగా ఈ సభ ద్వారా హెచ్చరించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం పోరాడుతూ ఉంటే నా మీద తప్పుడు ఆరోపణలు, యూసీలు పంపించలేదని, ఏదో స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ పెడితే నేనేదో కావాలని అవినీతికి పాల్పడాలి కాబట్టి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ వద్దన్నానని నేను ఒకటే చెప్పాను. మాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు వేసినట్టుగా ఇవ్వండి. అడ్డదారులో కాదు, మోసాలతో కాదు. అట్లా కాకుండా మీ అకౌంట్ లో మీరు అప్పు తీసుకోండి, మీరు గ్యారంటీ ఇవ్వండి, మేము ఎప్పుడో కడతామని మోసం చేయాలంటే మీ ఆశ మోసాలు మా దగ్గర జరగవని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. నిన్న మొన్న పీడీ అకౌంట్ డ్రామా తీసుకొచ్చారు. మామూలుగా ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కోసం పీడీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అందులో డబ్బులు వేసి, డబ్బులు కూడా వేయకుండా ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకునే వెసులుబాటు ఇస్తే దానిపైన కూడా అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. అవినీతి జరిగిందని. దేశంలోనే అత్యున్నతమైన పరిపాలన మంది కాంప్రహెన్సివ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొచ్చాం. ఈ సమయంలో మనకి ఎంత డబ్బులు వచ్చింది, ఎంత ఖర్చు పెట్టాం, దేని మీద ఖర్చు పెట్టామని చెప్పగలిగే ఏకైక ప్రభుత్వం, ఆన్లైన్ లో చూసే ప్రభుత్వం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మా ప్రభుత్వం పైన మీరు నిందలేస్తారు. నిన్న అమరావతి బాండ్లు వస్తే మీరు డబ్బులు ఇవ్వకుండా అసూయ పడిపోయి అమరావతి బాండ్ల పైన కూడా విమర్శిస్తారు. అమ్మ పెట్టరు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోలేదన్న సమితిగా మీ యొక్క ప్రవర్తన చూస్తే మీరు ఇవ్వకూడదు అనుకున్నారు, అన్యాయం చేయాలనుకున్నారు. నేను ఒకటే చెప్పాను,
మీరు సహకరించినా సహకరించకపోయినా అభివృద్ధి ఆగదు, మా ప్రజలకి కష్టాలు రాలేదని ఆ రోజు చెప్పారు. దాని ప్రకారం ముందుకు పోతున్నారు. సంక్షేమం ఆగదు, అభివృద్ధి ఆగదు, ప్రజల కష్టాలు తీరుస్తారు. మొన్న మీరు చూశారు, మనం విభేదిస్తే రాయలసీమ డిక్లరేషన్ అంటారు. ఎక్కడికి పోతుందని అడుగుతున్నా. రాయలసీమకు న్యాయం చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అవునా కాదా? అన్ని ప్రాంతాలకు న్యాయం చేసే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ప్రధానమంత్రి సాక్షాత్తు మాట్లాడతారు, మన మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్రాప్ లో పడ్డామని. కాదు, అవినీతి కుడితలో పడింది ఈ బీజేపీ పార్టీ తప్ప మనం కాదు తమ్ముళ్ళు. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రజల కోసం పోరాడే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఎవరైనా మనకు అన్యాయం చేస్తే కబద్దాలు జాగ్రత్తగా ఉండండి, వదిలిపెట్టాలి. మరొకసారి ఈ గుంటూరు సభ ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నా. మనం యూటర్న్ తీసుకున్నామన్నారు. మంది యూటర్న్ కాదు, మీదే యూటర్న్, మాది రైట్ టర్న్, స్ట్రైట్ టర్న్. అది ఎప్పుడు నేరుగా పోతాం. అడ్డుదారులు తెలియని పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అటు ఇటు కన్ఫ్యూజన్ లో అడ్డదారిలో పోయే పార్టీ ఈ ఎన్డీఏ పార్టీ అని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. తమ్ముళ్ళు, మీ అందరి సహకారంతో మీరు ఇదే మార్గంగా సహకరించండి. కొండనైనా సరే బద్దలు చేసే శక్తి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది. నేను ఏది ఆలోచించినా రాష్ట్రం కోసమే ఆలోచిస్తాను, పేదవాళ్ళ కోసమే ఆలోచిస్తాను, మీ భవిష్యత్తు కోసమే ఆలోచిస్తాను. అందుకే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్ ఉన్నాయి, సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. నేను ఆ రోజు చెప్పాను, ఏ అడ్వకేట్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ 4% రిజర్వేషన్లు కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. మీకు అండగా ఉంటాం. ఇది సాధించే వరకు మీకు అండగా ఉండి సాధిస్తామని గట్టిగా చెప్పాను. ఇప్పుడు కూడా అన్ని విధాల చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇంకో పక్కన 3000 పైబడి ముస్లిం జనాభా ఉన్న ప్రతి మండలం, పట్టణాలు, అసలు నియోజకవర్గానికి 3000 ఒక్కొక్క ఖాళీ చొప్పున అపాయింట్ చేయమన్నారు. సజెషన్ ఇచ్చారు మన నాయకులందరూ. ఇది మీ అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైతే ప్రభుత్వ కార్యాన్ని నియమిస్తామని కూడా ఈ సభా సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇది కాకుండా ఆఫీస్ కానీ, అలీం కానీ, ముఫ్తీ లాంటి ధార్మిక విద్యా ప్రవీణులకి ప్రభుత్వం నుండి స్కూల్ విద్యా సమానంగా తర్ఫీదించి అవసరమైతే ఈక్వలెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమన్నారు. ఇది కూడా కమిటీ వేస్తాం. దీనికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ఇంకో పక్క ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ లో ముస్లింల కమిటీలో ఎక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫ్యామిలీ కౌన్సిల్ ఉంటే అక్కడ కంపల్సరీగా ముస్లిం మత పెద్ద ఒకరు నియమిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్కన రాయలసీమ 4 జిల్లాలతో సమానంగా కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఉర్దూని 2వ భాషగా చేస్తామని ఈ సభా సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇది కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లో ఒక 30,000 అప్లికేషన్లు ఉన్నాయి. మనం పెట్టిన బడ్జెట్ 10,000 సరిపోతుంది. ఇంకొక 100 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఇవ్వమన్నారు. తప్పకుండా ఈ శుభ సందర్భంలో అదనంగా 100 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నానని బడ్జెట్ పెట్టాలని మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ముస్లింల అభివృద్ధి కోసం 50 కోట్ల రూపాయలతో డోమా సంఘాన్ని 1000 గ్రూపులను ఆర్గనైజ్ చేయమన్నారు. తప్పకుండా దీనికి 40-50 కోట్లు అవుతుంది. ఇది కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నానని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు,
యువత ఉంది, వాళ్ళంతా కూడా ఏవైతే క్యాబ్లు ఉన్నాయి ఆధునికమైన కార్లు వచ్చాయి. మా అందరికీ ఆ కార్లు ఇప్పిస్తే మేము కూడా టాక్సీ డ్రైవర్లు కాదు ఓనర్లుగా తయారవుతామని చాలా మంది ముందుకు వచ్చినారు. ఈ సభ సందర్భంగా 200 మందికి ఇవి శాంక్షన్ చేస్తున్నాం. అవసరమైతే ఇంకా ఎక్కువే చేస్తాం. ఇంకో పక్కన ఆదరణతో సమానంగా 10,000 మందికి తాత్కాలికంగా 20,000 రూపాయల లోపల చిన్న చిన్న రుణాలు ఇవ్వాలని చెప్పుకోరారు. అది కూడా చేతి పనిముట్లను ఇవ్వడానికి ఈ సభలో హామీ ఇస్తున్నా. తప్పకుండా ఆదరణతో సమానంగా ఆధునిక పనిముట్లు ఈ ముస్లిం సోదరులకు ఇప్పిస్తానని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ముస్లింలు బంగారు నగలు తయారు చేస్తారు. సునాలు కానీ కంసాలు ఉన్నారు. వృత్తిపరంగా సహాయం కావాలని కోరారు. 10 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. ఆర్థిక స్తోమత లేని 12 మంది ఉలేమాల్ని ఆ ఫీజుల్ని అలీముల్ని ముఫ్తీని ఆజ్ యాత్రకు పంపించమన్నారు. ఇది కూడా రాబోయే సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ ఆలోచిస్తున్నాను. ఇంకో పక్కన మదర్సాలో చదువుకునే పిల్లలకి, పేద పిల్లలకి రంజాన్ మాసంలో 2 జతల బట్టలు ఉచితంగా ఇవ్వమన్నారు. ఇది కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నారని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైతే ఎస్సీ సప్లై మాదిగా బీసీలకు కోరికుంది, మైనారిటీ కోరికుంది, తప్పకుండా మీకు కూడా ఆ తరహాలోనే సప్లై తీసుకొచ్చి అన్ని విధాలను మనం ఆదుకోవడానికి ముందుకు పోతాం. ఇంకో పక్కన మన అమరావతిలో ఒక 3 ల్యాండ్ ఉంది. ఒక 15 ఎకరాల్లో షాహీ మసీద్ ఉండి ఇస్లామిక్ కల్చరల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయమని కోరారు. ఇది కూడా శాంక్షన్ చేసి ఒక బ్రహ్మాండమైన మసీదు కట్టి అవసరమైతే 100 కోట్లు అవుతుందా, 150 కోట్లు అవుతుందా తప్పకుండా ఖర్చు పెట్టి ఒక బ్రహ్మాండమైన మసీదుని కట్టి మీ అందరినీ ప్రోత్సహిస్తారని మరొకసారి మీ అందరికీ ఆశిస్తున్నాను. కడపలో పెద్ద దర్గాలతో పాటుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ముఖ్యమైన దర్గాల అభివృద్ధికి నెల్లూరు జిల్లాలో దర్గాలు ఉన్నాయి. ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి అన్ని దర్గాలు అభివృద్ధి చేసి ఎవరైనా సందర్శకులు పోవాలంటే చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్లో కర్నూలులో ఈదియా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. పెద్ద ఫంక్షన్ పెట్టారు. ఈ ఈదియా కోసం 10 కోట్లు అడిగారు. దీనికి కూడా 10 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామా, తప్పరాశర్మలు ఇస్తామా. దీనికోసం 10 కోట్లు కావాలన్నారు. ఆ 10 కోట్ల రూపాయలు కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో పక్క 10వ తరగతి పాస్ ఉద్యోగ యువకులకి ప్లంబర్లుగా, ఎలక్ట్రీషియన్ గా, వెల్డర్ గా, రాడ్ బెండింగ్ లాంటి వృత్తుల్లో తర్ఫీదు ఇవ్వాలని దీనికి కూడా ఒక 5 కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో పక్కన విద్యార్థులకు సరిపడా అన్ని స్థాయి ఉర్దూ స్కూల్లో, జూనియర్ కాలేజీల్లో టీచర్స్ అందరిని రిక్రూట్ చేయమని కోరారు. ఇది కూడా రిక్రూట్ చేస్తాం. ఎక్కడన్నా అవసరాన్ని బట్టి పిల్లలుండి అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ హై స్కూల్గా, హై స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీలుగా కన్వర్ట్ చేయడానికి కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో పక్క నూరు భాషా ఫెడరేషన్ ఏర్పాటుకి ఒక 40 కోట్ల రూపాయలు మొన్నే బడ్జెట్ లో పెట్టాం. చైర్మన్ కూడా ఇచ్చాం. రాబోయే రోజుల్లో నూరు భాషా కార్పొరేషన్ కూడా నిధులు పెంచి అన్ని విధాల వాళ్ళు కూడా ఆదుకుంటామని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇవి కాకుండా ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఈరోజు ఎవరైతే సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం యూత్ ఉన్నారో
వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా కోచింగ్ సెంటర్లు కావాలన్నారు. గుంటూరు, కర్నూలు ఇవన్నీ కోచింగ్ సెంటర్ అడిగారు. స్టడీ సర్కిల్ కింద ఇవి కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో పక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అదనంగా ప్రాధాన్యత పెడతాం. పట్టణ ప్రాంతాల్లో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఆటో నగర్ తరహాలో మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తే ముస్లింస్ అంతా కూడా ఆటోమొబైల్ ఎక్కువగా ఉన్నారు, దీనివల్ల ఉపయోగపడుతున్నారు. ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ సంఖ్యను బట్టి తప్పకుండా ఆటో నగర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇది కాకుండా వర్కౌట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయండి. అవసరమైన కొంచెం ఆదాయం పెంచండి. ఓపెన్ ఆక్షన్ లో ఏదైనా డెవలప్మెంట్ కోసం ఇచ్చి ఆ ఆస్తిని కాపాడి ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గం చేయండి. అన్యాక్రాంతం చేయకుండా చూడమన్నారు, అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క అవసరమైతే కొత్తగా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ముస్లిం సోదరుల మీద కానీ ఎక్కడ కూడా మా అట్రాసిటీస్ లేకుండా ఒక గుంపుగా వచ్చి దాడులు చేయకుండా కాపాడడానికి అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇవి కాకుండా ఇంకొక పక్క మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలతో మనం ముందుకు పోతున్నాం. 450 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో మైనారిటీకి విద్యా వ్యాప్తి కోసం ముందుకు పోతున్నాం. అదనంగా 25 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. స్కూల్స్ లో ఎక్కడ అవసరమైతే మనం డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ముస్లింస్ ఎక్కువ ఉంటే రెండో భాష కింద ఉర్దూని ఏర్పాటు చేస్తాం, వాళ్ళందరికీ ఏర్పాటు చేసి చేపిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఇంకో పక్క ఎక్కడికక్కడ ఈరిగాస్ కానీ ఇవన్నీ ఏ విధంగా చేయాలో చేయడం. ఇంకో పక్క ఇక్కడ అంజుమాన్ షాదీ ఖానాన్ని గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది, బరియల్ గ్రౌండ్ ఒకటి రీకన్స్ట్రక్షన్ కావాలని, అదే మరి బరియల్ గ్రౌండ్ కూడా మన ముస్లింస్ కి అడవి తక్కరపాడులో కావాలని అడిగారు. ఇవి రెండు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని మరొకసారి మీ అందరికీ ఆలోచిస్తున్నాను. ఈరోజు ఎన్నో కష్టాలున్నా ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. అదేవిధంగా మర్కాజ్ ఏపీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా కావాలన్నారు, దానికి కూడా ఏమేం కావాలని ఏర్పాటు చేసి భూమి అవన్నీ ఇచ్చి దీన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను అడుగుతున్నా, ఇప్పుడు ఈరోజు నారా హమారా టీడీపీ హమారా చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చారు, ఉద్రేకంగా వచ్చారు. అందుకే మీ ఉత్సాహం చూసిన తర్వాత నేను కూడా ఎన్ని పనులు చేయగలుగుతానో అన్ని పనులకు శ్రీకారం చుట్టా. ఇంకా నేను మీకు అండగా ఉంటా, మీరు నాకు అన్ని విధాలా ఆశీర్వదించాలి, ఈ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి, పూర్తిగా సహకరిస్తామని అండగా ఉంటామని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి హర్షాన్ని ఆమోదాన్ని తెలియజేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక సైనికుడిగా తయారు కావాలి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడాలి, ముస్లిం హక్కులు కాపాడాలి, అన్ని విధాలా మేము ఈ రోజుగా పోరాడతామని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి హర్షాన్ని ఆమోదం తెలియజేయాలి. కుట్రాలికాన్ని తిప్పి కొట్టాలి, కుతంత్రాన్ని తిప్పి కొట్టాలి. ఖబర్దార్ మీ ఆటలు ఈ రాష్ట్రంలో సాగాలని గట్టిగా మేము చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వీళ్ళ ఆటలు సాగవాలని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నాం. మీ ఉత్సాహాన్ని చూసా నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది, చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చారు, పట్టుదలగా వచ్చారు. మైనారిటీ సోదరులంతా తిరుగుబాటు చేసి తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉండడానికి, పోరాటానికి సహకరించడానికి మీరు వచ్చారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే
పోరాట సభ, కుట్రదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే సభ, లాలో చేపట్ట నాయకుల్ని పార్టీ పెట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని, భూస్థాపితం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని గట్టిగా చెప్పండి. హర్షాన్ని, ఆమోదాన్ని చాటమని మరొకసారి కోరుకుంటూ, భవిష్యత్తులో మైనారిటీ సోదరులు ఎవ్వరికి కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని విధాలా ఆదుకుంటానని మరొకసారి హామీ ఇస్తూ, అదే సమయంలో ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఇంకా ఉధృతంగా అందరినీ చైతన్యవంతులు చేయాలి. మళ్ళీ నాయకత్వం నిద్రపోకూడదు. 7 నెలలు ఎన్నికలు అయిపోయే వరకు బాధ్యత మీది. రాత్రి మరుగుడు తిరగాలి. చివరి ఉన్న వ్యక్తులు కూడా చెప్పాలి, అప్రమత్తం చేయాలి, చైతన్యవంతులు చేయాలి. అది చేసి అన్ని విధాల మీరు ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు నేను టీడీపీ అమారా అంటాను, మీరు నారా హమారా అని గట్టిగా చెప్పాలి. టీడీపీ అమారా, టీడీపీ అమారా, టీడీపీ అమారా. చాలా సంతోషం. మీ ఉత్సాహం చూసిన తర్వాత లేట్ అయినా నేను ఇంకొక 2-3 ఎన్టీఆర్ అంటే అమర్, ఎన్టీఆర్, ఎన్టీఆర్, ఎన్టీఆర్. తెలుగుదేశం జిల్లాలో కూడా చెప్పాలి, తెలుగుదేశం, తెలుగుదేశం, తెలుగుదేశం. మీ దృష్టిలో ఎన్నికలు ఇంకా దూరంలో ఉన్నాయి కానీ సైకిలే గుర్తుండాలి. గుర్తుందా? సైకిల్. మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మనందరినీ ఆరోగ్యంగా వస్తుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది. కామన్ మ్యాన్ వాహనం సైకిల్. సైకిల్కి అండగా ఉంటామని గట్టిగా చెప్పట్టుకుంటే మీ యొక్క ఆశీర్వాదం తెలియజేసి కోరుకుంటూ, నేను ఇప్పుడే సైకిల్ గుర్తుకోవటం బాగుండదు, ఇంకా చాలా టైం ఉంది. గుర్తు వరకు గుర్తు చేస్తున్నా, కడప పనులన్నీ మీరే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీ సభ చూసిన తర్వాత మాత్రం నాకు ఒక ప్రగాఢమైన నమ్మకం వచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఒక్క ముస్లిం ఓటు కూడా వేరే వాళ్ళకు పడదు, పడబోదు. దానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకే ఒక పార్టీ ఎన్డీఏ పైన రాజీ లేని పోరాటం చేసి రాష్ట్ర హక్కులు కాపాడుతాం, మీరు అండగా ఉంటామని మీరందరూ కూడా ఎంతో ఉదారంగా ముందుకొచ్చారు. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. జై హింద్, జై జన్మభూమి.